समय स्नान कले से फल प्राप्ति हो। सतरे कौन महाकुंभ मेला जदि आम जीवु महाकुंभ मेला बुड़ पकेबू स्नान करूँ पाप धोईजु आमको आम जहाँ भी इच्छा सब आम पाइबू। विश्वास मिलन पर तर्के बहुत दूर युद्ध चली ये युद्ध भितर विजय है कहार ना मातृशक्तिर जे गरुड़र गरुड़ विजय प्राप्ति कर जो कलशटी आणिकी आसुच्च बाटर चारिटा जगह 4 घंटा पड़े गोटे है आपंकर नासिक आउ गोटे हूँ आपंकर उज्जयिनी आउ गोटे हूँ आपंकर जोटा बर्तमान चली महाकुंभ प्रयागराज आउ गोटे हूँ हरिद्वार आपणकर कुंभ जमीक रही अर्धकुंभ महाकुंभ आपणकर कुंभ पूर्ण कुंभ ये रही प्रकार भेद कुंभ चारि कुंभ अर्धकुंभ पूर्ण कुंभ आज्ञा महाकुंभ महाकुंभ कहवाक गले 144 वर्ष ये गोटे प्रश्न आसूची प्रयागराज को संगम नगरी कह जाए कहीं कह संगम नगरी ना गंगा जमुना सरस्वती संगम स्थल आपन कौन कहे गंगा जमुना सरस्वती स्थल प्रयागराज सरस्वती कौन सरस्वती लोकाचार मंत्र आप भावत कौटे अच्छे गंगा ठार 1000 वर्ष बड़ हेले प्राची सरस्वती नहांती सरस्वती सेठी नहांती प्रयाग रे सरस्वती सेठी भूपतित हो जाइछन्ती सरस्वती किछि क्षण पई आसीबा से माने रिसर्च करन जे प्रकृत प्राची नदी सहित सरस्वती नदीर किछि सामंजस्य रहिछि कि किछि सत्यता रहिछि कि महाकुंभ मेला रे बुड़ पकेले पाप कोन होई जाय निश्चित भाव रे पाप कोन ता पूर्व आमे जानियो जे पाप कोन कथारे पाप कोन अछि निश्चित अछि कथारे पाप थाए निश्चित गोटे व्यक्ति जतले कथा कहूची अनेक गुडी एक कुछ जीवनकर मृत्यु भी हिजि माछ खाउछन माछ जो खाउछन से माछ को मारिला पर खाउछन पाप न हां पाप कोन सोटे गछर पत्र को छिड़े साग खाउछन ना गछर पत्र छिड़ेले गछ को कष्ट लागिले पाप कि नहीं तबे तो समिति ले केही किछि खाइबेनी ना आमिष खाइबे ना निरामिष खाइबे सेटा तो आज्ञा पॉइंट मो भीतर जे मु काहे कि जण देवी बसन नै मोटे कहूची जदि माने लागे ता परे गोटे सेल्फ रियलाइजेशन आछो जे काहे कि मु लगेली तबे सरल भाषा रे कहबा तले पाप कोन सरल भाषा रे पाप कहला जे जेतेबेले मनुष्यर निजर आत्मा कुए मु जे कार्यटी करछि भूल सेटा ही पाप मु जे कार्यटी करछि जदी भूल सेटा ही पाप जदी भूल रे मु जो कार्यटी करछि भूल कार्यटी करछि सेटा ही मो पे पाप अनेक समय रे मनुष्यर अजाणत रे अनेक गुडी भूल काम भी ता द्वारा होई जाई थाए अघरी बाबा और नागा साधु बाबा के मध्य कोन रहिछि ये माने समान ना अलगा जदि हमें देखिबा एठी समस्त समान प्रथमे गोटे पद अघोरी माने साधारणतः शैव संप्रदाय से माने निजको शिवत्व भाव में प्रतिपादन करथांती एवं निर्विकार तत्व शिवोहम ना मोर जन्म ना मोर मृत्यु को भय ना मोर किछि मिलिले दुख न मिलिले भी दुख ना शिव मंदिर अन्य मंदिर आप जिते चाहिए जी शिव मंदिर संध्या हेले कबाट बंद कहीं महाप्रभु संध्या पर श्मशानवासी उत्तर प्रदेश प्रयागराज रे महाकुंभ मेला चली फेब्रुआरी 26 पर्यंत महाकुंभ मेला चलिबो तेबे आज आमे आलोचना करिबा जे महाकुंभ मेला कोन काहे हुए उत्तर प्रदेश रे प्रयागराज रे महाकुंभ मेला ए सब विषय तमाम विषय आमे आज आलोचना करिबा तेबे आम सहित अछंती डॉक्टर मृत्युंजय दास ज्योतिर्विद वास्तुविद सर कौन कहबे प्रथमे आपन नमस्कार स्वागत करछि आपनको नमस्कार एवं आपनको चैनल माध्यम रे देखुतिबा अगणित ओडिसावासी भारतवासी को मोर बारंबार प्रणाम सर प्रथमे हमें आलोचना करिबा जे महाकुंभ मेला चली उत्तर प्रदेश प्रयागराज रे ई महाकुंभ मेला कोन काहे हुए महाकुंभ मेला ये सब विषय आपण आज सरल भाव में विस्तृत भाव में दर्शकों को बुझी देखंतु आरो गोटे पौराणिक कथा वस्तु रही जहाँ रही पौराणिक कथा वस्तु ऋषि काश्यप तांकर अनेक पत्नी भितर दुईटी पत्नी अछंती कद्रु एवं विनता कद्रु जे कि होउचंती सर्प मानकर माता एवं विनता वैनते बोली कह जाए गरुडंकर गरुड़ एवं अरुणंकर माता तो ये स्टोरीटा एमती थिले कि आपणकर जेतेबेले कद्रु आ विनता ये दी जण भौणी किंतु कद्रु जी से टिके रहउचंती नागमाता नेगेटिव एपटे आपणकर रहिले विनता से रहिले गरुडंकर माता तो प्रथमे कद्रु आपणकर कश्यप ऋषि को 1000 गोटी बलशाली पुत्रर कामना करथिले जहाँकि से तांकू 1000 गोटी अंडा प्रस्तुत करथिले एवं अपर पक्षरे भिन्नता 2 गोटी बलशाली शक्तिशाली एवं ज्ञान वाला पुत्र मागिथिले जहाँकि से तांकू 2टी अंडा प्रदान करथिले तो ये 1000टी अंडा प्रथमे फुटी 1000टी सर्प प्रस्तुत होई गेले
କିନ୍ତୁ ଆଉ ଦୁଇଟି ଯୋଉ ଅଣ୍ଡା ମିଳିଛି ବିନତାଙ୍କୁ ସେ ଅଣ୍ଡା ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଫୁଟିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦୁଃଖ ଭାବରେ ସମୟ କାଳାତିପାତ ହେବା ପରେ ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡାକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଦ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଯିଏକି ପକ୍ଷୀ ଥିବା ଜୀବ ପରି ତାଙ୍କର ନାଁ ଦିଆଗଲା ଅରୁଣ। ତାଙ୍କର ବିକଶିତ ହୋଇପାରି ନାହିଁ ଶରୀର ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ମଧ୍ୟ ବଳଶାଳୀ। ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସାରଥୀ ଭାବରେ ଅରୁଣ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଏବେ ଏବେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ପୁରୀରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟେ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ଅଛି, ଯାହାକି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ଭଗ୍ନ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେ ସେଠି ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛନ୍ତି। ତ ସେ ତାଙ୍କର କିଛି ଦିନ ଅନ୍ତେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡା ଥିଲା, ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିକଶିତ ହୋଇ ସିଏ ଆସିଲେ ଯେତେବେଳେ ଜଗତକୁ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଗରୁଡ଼। ତ ଇଏ ଘଟଣା ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଘଟିଛି। କଦ୍ରୁ ସଦା ସର୍ବଦା ବିନତାଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ବିନତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାୟାଜାଲରେ ଫସେଇଲେ। ମାୟାଜାଲଟି ଏପରି ଥିଲା, ଗୋଟେ ଶ୍ଵେତ ଅଶ୍ୱ ବା ଧଳା ଘୋଡ଼ା ଯାଉଛି, ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଭିତରେ ପଡ଼ିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଧଳା ଘୋଡ଼ାର ପୁଚ୍ଛର ରଙ୍ଗ କଣ? ଧଳା ଘୋଡ଼ାର ରଙ୍ଗ, ପୁଚ୍ଛର ରଙ୍ଗ ଆଜ୍ଞା କେମିତି ହବ? ଧଳା ହେଇପାରେ, କଳା ହେଇପାରେ, ଯାହା ହେଇପାରେ। ତ ଧଳା ବୋଲି କହିଲେ କିଏ? ବିନତା ଧଳା ବୋଲି କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି କଦ୍ରୁ ଗୋଟେ ମାୟା କଲେ କଣ ନା, ତାଙ୍କର ଯୋଉ କାଳୀନାଗ ପୁତ୍ର ଗୁଡିକ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଲାଙ୍ଗୁଡରେ ଗୁଡେଇ ହେଇଯାଅ। ସେ ଲାଙ୍ଗୁଡେ ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଗୁଡେଇ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, କଳା ଦେଖାଗଲା। ତ ବିନତା ହାରିଗଲେ। ହାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ରୁଲ ଥିଲା ଯେ ଯିଏ ହାରିବ ସେ ଦାସୀ ହବ। ତ ବିନତା ଦାସୀ ଭାବରେ ରହିଲେ। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଟିକେ ଗରୁଡଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ସଦା ସର୍ବଦା ଚାହିଁଲେ କେମିତି ମୋ ମା ଏଇ ଯୋଉ ସର୍ପ ମାତା କଦ୍ରୁ ବା ସର୍ପମାନଙ୍କର ଦାସୀତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ, ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ପମାନେ କହିଲେ ଯେ ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅମୃତ ଆଣିକି ଆମକୁ ତୁମେ ଦିଅ ଅମୃତ କଳସ, ତାହେଲେ ଆମେ ତମ ମାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି କରିଦେବୁ। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ବିଶାଳ ମାତୃଭକ୍ତ, କିଏ? ଆପଣଙ୍କର ଗରୁଡ଼। ତେଣୁ ସିଏ ଆଉ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରିକି ପୁରନ୍ଦର ବା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କଲା ବେଳକୁ ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା ଜଣା ନାହିଁ। ନର ନାରାୟଣ ବୋଲି ଦିଟା ଋଷି, ଯିଏକି ତାଙ୍କର ମାନସ ଗୁରୁ, ସେ ଦି ଜଣ ତାଙ୍କୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଣେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ଇଏ ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ବିଜୟ ହେଲା କାହାର? ନା ମାତୃଶକ୍ତିର, ଯେ ଗରୁଡ଼ର। ଗରୁଡ଼ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରି ଯେତେବେଳେ କଳସଟି ଆଣିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ବାଟରେ ଚାରିଟା ଜାଗାରେ ଚାରି ବୁନ୍ଦା ପଡ଼ିଗଲେ। ଗୋଟେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ନାସିକ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଉଜ୍ଜୟିନୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ମହାକୁମ୍ଭ ପ୍ରୟାଗରାଜ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ହରିଦ୍ୱାର। ଏଇ ଯୋଉ ଚାରି ଜାଗା, ଏଇ ଚାରି ଜାଗାରେ ଇଏ ନେଇକି ଗଲା ପରେ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆରେ ତମେ ଏଇ ଯୋଉ ନେଇକି ଯାଉଛ, କାହିଁକି ନେଇକି ଯାଉଛ? ନା ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଏମିତି ଯୋଉ କଥା ଆମେ ପୂର୍ବ ଆଲୋଚନା କଲେ ଯେ ମାଙ୍କର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆମେ ନଉଛେ। ତ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନ କହିଲେ, ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତରେ ତାକୁ ନେଇକି ଯିବାକୁ ଦେବି। ନା କଣ? ନା ତୁ ମୋର ବାହନ ହବୁ। ନା ଆଜ୍ଞା ବାହନ ହେବି। ବାହନ ହେଲେ ସେ ନେଇକି ଗଲେ। ଗଲା ପରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ସର୍ପମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅମୃତ ପାନ କରିବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଚାରିଟା ଜାଗାରେ ପଡ଼ିଲା, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କାଳାତିପାତ ସମୟ ଯେତେବେଳେ କରିଛି, ଏଠି କୁମ୍ଭ ସବୁ ଜାଗାରେ ହେଲା। ଆପଣଙ୍କର କୁମ୍ଭ ଯେମିତିକି ରହିଛି ଅର୍ଦ୍ଧ କୁମ୍ଭ, ମହାକୁମ୍ଭ, ଆପଣଙ୍କର କୁମ୍ଭ, ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁମ୍ଭ, ଇଏ ରହିଛି ପ୍ରକାର ଭେଦ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଏଇ କୁମ୍ଭ ସେଇ ଆଧାରରେ ଚାଲିଛି। ତେବେ ମହାକୁମ୍ଭ ଯଦି କହିବା, ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ କୁମ୍ଭ ଚାରି ପ୍ରକାର ଅଛି, କୁମ୍ଭ, ଅର୍ଦ୍ଧ କୁମ୍ଭ, ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁମ୍ଭ, ଆଜ୍ଞା ମହାକୁମ୍ଭ। ମହାକୁମ୍ଭ କହିବାକୁ ଗଲେ 144 ବର୍ଷରେ। ହଁ ସେଟା ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ 3 ବର୍ଷରେ ଥରେ କୁମ୍ଭ ହେବ, ଆଜ୍ଞା, ଏବଂ 6 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଅର୍ଦ୍ଧ କୁମ୍ଭ ହବ, ଏବଂ 12 ବର୍ଷରେ ଥରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁମ୍ଭ ହବ। ତ ଏମିତି ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ 12 ବର୍ଷକୁ ଆମର ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟେ ଯୁଗ କୁହାଯାଏ, ଯଦି 12ଟା ଯୁଗ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରେ, 12 × 12 ବା 12 × 12 144 ହଉଛି। ତ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ହେଲା ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁମ୍ଭ, ଯୋଉଟା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡିଛି ପ୍ରୟାଗରାଜରେ, ଯୋଉଟା ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମ, ଗଙ୍ଗା, ଯମୁନା, ସରସ୍ୱତୀ। ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ପ୍ରୟାଗରାଜକୁ ସଙ୍ଗମ ନଗରୀ କୁହାଯାଏ, କାହିଁକି କୁହାଯାଏ ସଙ୍ଗମ ନଗରୀ? ନା ଗଙ୍ଗା, ଯମୁନା, ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳ ସେଇଟା। ଆପଣ କଣ କହିବେ, ଗଙ୍ଗା, ଯମୁନା, ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ସ୍ଥଳ ସେଇଠି ପ୍ରୟାଗରାଜରେ କୋଉଠି ଅଛି? କୋଉଠି ଅଛି ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି? ଅଛି, 3ଟା ନଦୀ ଅଛି, ଗଙ୍ଗା, ଯମୁନା, ସରସ୍ୱତୀ କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗଙ୍ଗା ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଅଛି? ଯମୁନା ଅଛି। ସରସ୍ୱତୀ କୁଆଡେ ଗଲା? ସରସ୍ୱତୀ ଲୋକାଚାର ମନ୍ତ ବା କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କୁହନ୍ତି ଅଭିଶପ୍ତ ହୋଇ ଭୂପତିତ ବା ମାଟି ତଳକୁ ଚାଲିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ୱାର୍ଡ କୁହେ ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ ଆଜି ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକଲୋଚନରେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଯିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଖୋଜିବେ ଜାଣିପାରିବେ କୋଉଠି ଅଛି। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ କୋଉଠି ଅଛି। ଗଙ୍ଗା ଠାରୁ 1000 ବର୍ଷ ବଡ ହେଲେ ପ୍ରାଚୀ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ମାଘ ସପ୍ତମୀର ବୁଡ଼ କରାଯାଉଛି କୋଣାର୍କରେ। ପ୍ରାଚୀର ଏଣ୍ଡ, ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ ଯାହାକୁ କି ସରସ୍ୱତୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ।
ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ସରସ୍ୱତୀ। ତେବେ ସେଠି ସରସ୍ୱତୀ ନାହାନ୍ତି। ସରସ୍ୱତୀ ସେଠି ପ୍ରୟାଗରାଜ? ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରୟାଗରେ ସରସ୍ୱତୀ ସେଠି ଭୂପତିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସରସ୍ୱତୀ କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆସିବା ହୁଅନ୍ତି। ତେବେ କଣ ଭୁଲ ସୂଚନା ଦିଆଯାଉଛି ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ଯୋଉ ନାଇଁ ନାଇଁ ତ୍ରିବେଣୀ ନାଇଁ ସଙ୍ଗମ? ଭୁଲ ସୂଚନା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା। ଭୁଲ ସୂଚନା ନାହିଁ। ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ସତ୍ତା ରହିଛି ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀର, ସେ କାଳକ୍ରମେ ବିଲୁପ୍ତ। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକା ଆଜିର ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସହର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି, ସେ ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଐତିହାସିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ବା ଭୌଗୋଳିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବେ, ସେ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ନଦୀ ଥିଲା। ସେ ନଦୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋତି ହେଇ ସେଠି ଗୋଟେ ସହର ହେଇଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବା? ସେ ନଦୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ନାହିଁ କହିବା ନା ଅଛି କହିବା? ଥିଲା ନା, ତେଣୁ ତାର ଐତିହାସିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିଲେ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେଇପରି ଐତିହାସିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସେଠି ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ ରହିଛି, ତାର ସତ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମ ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସରସ୍ୱତୀ ପ୍ରାଚୀ କି ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଲୋକ ଦେଖିକି ନାହିଁ, ଅନେକ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବହୁ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବି, ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ ସହିତ ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀର କିଛି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି କି, କିଛି ସତ୍ୟତା ରହିଛି କି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପିଢ଼ି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଆସୁଛି ଏଇ କଥାକୁ ନେଇକି ତାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ନିହାତି ଭାବରେ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଉଛନ୍ତି, ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳା ବୁଡ଼ ପକେଇଲେ ପାପ ଧୋଇଯାଏ। ଏ କେତେ ସତ? ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳାରେ ବୁଡ଼ ପକେଇଲେ ପାପ କଣ ଧୋଇଯାଏ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ପାପ କ'ଣ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ପାପ କ'ଣ, ଠିକ ନା ନାହିଁ? ପାପ କ'ଣ ବୋଲି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ରିଅଲାଇଜେସନ ଆସିବ, ସେଲ୍ଫ ରିଅଲାଇଜେସନ। ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା କହୁଛେ, ଆମେ ଏବେ କଥା କହୁଛେ, ପାପ କରୁଛେ ନା କରୁନେ? କଥାରେ ପାପ କଣ ଅଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି। କଥାରେ ପାପ ଥାଏ? ନିଶ୍ଚିତ। ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ କଥା କହୁଛି, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଏକକୋଷୀ ଜୀବଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବି ହେଇଯାଉଛି। କେମିତି? ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆମର ଯୋଉ ଆବାଜ, ଯୋଉ ଭାଇବ୍ରେସନରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଣୁ ଜୀବ ବା ଏକକୋଷୀ ଜୀବଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହଉଛି। ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ ପାପ କି ନାହିଁ? ହଁ, ସେ ବି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ନିଶ୍ଚିତ ହିସାବରେ ପାପ। ପାପ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟହ ମାଛ ଖାଉଛନ୍ତି? ହଁ। ମାଛ ଯୋଉ ଖାଉଛନ୍ତି, ସେ ମାଛକୁ ମାରିଲା ପରେ ଖାଉଛନ୍ତି, ପାପ ନୁହେଁ? ହଁ, ପାପ ହଉଛି। ଆପଣ ଛାଡ଼, ମାଛ ଛାଡ଼ିଦିଅନ୍ତୁ, କ୍ଷମା ଚାହେଁ, ଆମିଷର କଥା ନାହିଁ, ନିରାମିଷକୁ ଆସିବା। ଆପଣ କୌଣସି ଗୋଟେ ଗଛର ପତ୍ରକୁ ଛିଡ଼େଇ ଶାଗ ଖାଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଗଛର ପତ୍ର ଛିଡ଼େଇଲେ ଗଛକୁ କଷ୍ଟ ହେଲା କି ନାହିଁ? ପାପ କି ନାହିଁ? ତେବେ ତ ସେମିତି ହେଲେ କେହି କିଛି ଖାଇବେନି ନା, That's the point. ଆମିଷ ଖାଇବେ ନା ନିରାମିଷ ଖାଇବେ? ସେଇଟା ତ ଆଜ୍ଞା ପଏଣ୍ଟ। ହରିଣକୁ ବ୍ୟାଘ୍ର ଭୋଜନ କରିବ, ସେଇଟା ତାର ରୁଲ। ହଁ। ତ ଆମେ କହିବା ବାଘ ପାପୀ? ନାଇଁ, ସେ ଖାଦ୍ୟ ଚକ୍ର ସବୁଥିରେ That's the point. ସେମିତି କର୍ମଚକ୍ର ଭିତରେ କିଛି କର୍ମ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ନ କଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଲୋଭ ପରବଶ ହୋଇ ବା କାତର ପରବଶ ହୋଇ ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ପାପ ମୋ ମତରେ। ଏବଂ ସେଟା ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରୁଛି ପାପ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତାକୁ ସେଲ୍ଫ ରିଅଲାଇଜେସନ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରୁଛି, ହଠାତ୍ ଆପଣ ମତେ ଗୋଟେ ଥାପଡ଼ ଲଗେଇବେ କି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଥାପଡ଼ ଲଗେଇବି, ତାପରେ ରିଅଲାଇଜେସନ ଆସିବ ନା ମୋ ଭିତରେ ଯେ ମୁଁ କାହିଁକି ଜଣେ ଦେବୀ ବସିଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ କହୁଛି, ଯଦି ମାନେ ଲାଗେ ତାପରେ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫ ରିଅଲାଇଜେସନ ଆସିବ ଯେ କାହିଁକି ମୁଁ ଲଗେଇଲି, ସେଇଠି ଆଜ୍ଞା ପାପଟା ମଣିଷକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲା। ତେବେ ଯଦି ସରଳ ଭାଷାରେ କହିବା ତାହେଲେ ପାପ କଣ? ସରଳ ଭାଷାରେ ପାପ କହିଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷର ନିଜର ଆତ୍ମା କୁହେ ମୁଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିଛି ଭୁଲ, ସେଇଟା ହିଁ ପାପ। ମୁଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିଛି ଯଦି ଭୁଲ, ସେଇଟା ହିଁ ପାପ। ଯଦି ଭୁଲ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିଛି ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିଛି, ସେଇଟା ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ପାପ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ସେ ମଣିଷ ଜଣକ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟଟା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି କି ମୁଁ ଭୁଲ କରୁଛି କି ଠିକ କରୁଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ମଣିଷର ଅଜାଣତରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଭୁଲ କାମ ବି ତା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବା କୌଣସି ଜୀବ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ସମୟରେ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ ନା ନାହିଁ କୁହନ୍ତୁ? ସେଇଟା ହିଁ କଥା। ତେବେ ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳାରେ ଆମେ ନାଗା ସାଧୁ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ, ଅଘୋରୀ ବାବାଙ୍କୁ ବି ଦେଖୁଛୁ। ତେବେ ଅଘୋରୀ ବାବା ଆଉ ନାଗା ସାଧୁ ବାବାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି? ଇଏ ମାନେ ସମାନ ନା ଅଲଗା ଅଲଗା? ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଠି ସମସ୍ତେ ସମାନ। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ପଦ, କାହିଁକି ନା ଶୈବ, ଶାକ୍ତ, ଗାଣପତ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କର ବୈଷ୍ଣବ, ଇଏ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସୌର, ଇଏ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭେଦ। ପଞ୍ଚାୟତନ, ପଞ୍ଚମହାଭୂତ ଏବଂ ପଞ୍ଚ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ତା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଆପଣ କହିଲେ ଅଘୋରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏବଂ ନାଗା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଯେଉଁମାନେ ପୂଜ୍ୟାସ୍ପଦ ବା ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ଯଦି ଯେତିକି ଆମର ସ୍ୱଳ୍ପ ଜ୍ଞାନ ଭିତରେ, ଅଘୋରୀ ମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଶୈବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ସେମାନେ ନିଜକୁ ଶିବତ୍ୱ ଭାବରେ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ବିକାର ତତ୍ତ୍ୱ
ନିରାକାରବାଦ, ଯେ କି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଶିବୋହମ୍ ଶିବୋହମ୍, ନା ମୋର ଜନ୍ମ ନା ମୋର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ, ନା ମୋର କିଛି ମିଳିଲେ ଦୁଃଖ ନ ମିଳିଲେ ବି ଦୁଃଖ ନାହିଁ। এই ପ୍ରକାର ଭାବନାରେ ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଶ୍ମଶାନରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଅନେକାଂଶରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନ ଆଶ୍ରମରେ ରହି ସେମାନେ ଶୈବତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ବା ନିଜକୁ ଶିବ ରୂପରେ ସାଧନା, ଯେମିତି ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ସଦାସର୍ବଦା ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଶିବ ମନ୍ଦିର, ଅନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲେ ଯିବେ, ଶିବ ମନ୍ଦିର ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ କବାଟ ବନ୍ଦ, କାହିଁକିନା ମହାପ୍ରଭୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ତାଙ୍କର ଶ୍ମଶାନବାସୀ। ସାଧନ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଥାନ୍ତି। ସେମିତି ଆପଣ ଯୋଉ ଅଘୋରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କହିଲେ, ସେମାନେ ଜନହିତରେ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟ ଲାଗିବ। ଗୋଟେ ବିକଟାଳ ସ୍ୱରୂପ, ନାଖୁନ ଥିବ ବା ହେୟାର୍ସ ଥିବ, ହ୍ୱାଟ ଏଭର ଯାହା ଦେଖୁଥିବେ ଟିକେ ବିକଟାଳ ଭୟଭୀତ, ଖପୁରି ଧରିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜନ କଲ୍ୟାଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିହିତ ଥାଏ। ସନାତନ କେବେ ତାର କୌଣସି ପୁତ୍ର ବା ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ଜନ ଅହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଶିଖେଇ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ସନାତନ ଧର୍ମର ଗୋଟେ ଅଂଶ, ସେମାନେ ବି ସଦାସର୍ବଦା ଜନହିତ ଜନ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଆମେ ଆଜି ଆଜ୍ଞା କୋଉଠି ରାତିରେ ଆରାମରେ ଖାଇ ପିଇକି ଘରେ ରେଷ୍ଟ କରୁଛେ, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ଆଜି ଆମର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ, ଏ ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ, କେମିତି ବିଶ୍ୱରେ ମୈତ୍ରୀ ଭାବ ସ୍ଥାପନ ହଉ, ବିଶ୍ୱରେ କେମିତି କଲ୍ୟାଣ ହଉ, ମରୁଡ଼ି ନ ହଉ, କେମିତି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ପାଇଁ କେବେ ହେଲେ ତିଳେ ମାତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା ନାହିଁ। ଇଏ ହେଲା ଅଘୋରୀର କଥା। ନାଗା ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ, ସେମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ଜଗତର ହିତ, ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ମୂଳ ହେଲେ ଗୁରୁ, ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା। ତାଙ୍କର ଆଖଡ଼ା ଥାଏ, ଯେମିତି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, କହୁଥିଲେ ଜୁନା ଆଖଡ଼ା, ସାହି ସ୍ନାନ, ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ବା ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତ ନାଗା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସଦାସର୍ବଦା ଚିରବନ୍ଦନୀୟ। ସେମାନେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଐତିହାସିକ ବି ଅଛି, ମୋଗଲ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର କଥା ହେଉ, ବା ଆପଣଙ୍କର ମାଳିକାରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି, ଯାହାକି ଭବିଷ୍ୟତରେ ନାଗା ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ମାନେ ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହବ। ଯାହା ବି ହବ ନ ହବ ମାଳିକାର କଥା ମୋର ଜ୍ଞାନର ବାହାରେ, ତେଣୁ ସେ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଯାହା ବି ହଉ, ନାଗା ସାଧୁ ମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା, ଗୁରୁ ବାଦରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୈବ ଭକ୍ତ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରାମଙ୍କୁ ମାନିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ମାନିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭେଦ ଆମେ ଗୋଟେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ପଦ୍ମ ପୁରାଣରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯଦି କେହି ଶିବ ଆଉ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଭେଦ ଖୋଜିଲା, ସେ ଗୋଟେ ମହାପାପୀ। ତେଣୁ ଏ ମହାପାପୀ ହବାରେ ମୋର ତିଳେ ମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନାଗା ଆଉ ଅଘୋରୀ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରଭେଦ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଉଭୟ ସନାତନୀ, ଉଭୟ ସାଧୁ, ଉଭୟଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଜଗତର ହିତ, ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ। ତେବେ ଯଦି କହିବା ପ୍ରଥମ ମହାକୁମ୍ଭର ପ୍ରଥମ ସ୍ନାନ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ହେଇଥିଲା, ସରି ଯାଇଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସାହି ସ୍ନାନ କୁହାଯାଉଛି ଆମର ମୌନି ଅମାବାସ୍ୟା, ଯାହାକି ତୃତୀୟ ସ୍ନାନ କୁହାଯାଉଛି ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ। ତେବେ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳା ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପ୍ରୟାଗରାଜରେ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ବିଷୟରେ ସରଳ ଭାବରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ କହୁଥିଲୁ। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ବି ରହସ୍ୟ ଅଛି ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳାର, ଅନ୍ୟ ଏକ କାହାଣୀ ଅଛି। ତେବେ ଆମେ ପଚାରିବୁ, ସାର୍ ଆଉ ଯୋଉ ଏକ କାହାଣୀ ଅଛି ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳାର, କଣ ରହିଛି ତାର ମାହାତ୍ମ୍ୟ? ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ହଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ଦରାଚଳ ପର୍ବତ ବାସୁକି ନାଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ହଉଛି। ଅସୁର ରହିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପଟେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଅଛନ୍ତି ଦେବତା। ଇଏ ଯୋଉ ମନ୍ଥନରୁ ଅନେକ ଜିନିଷ ବାହାରିଛି। ଉଚ୍ଚୈଶ୍ରବା ଅଶ୍ୱ, ଐରାବତ ହସ୍ତି, ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଚନ୍ଦ୍ରମା ବାହାରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀଙ୍କ ହାତରେ ଅମୃତ କଳସ ଆସିଛି, ଯୋଉଟା ହିଁ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ଅସୁରଙ୍କୁ ଆଉ ଦେବତାଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ଦେବତା ଚିନ୍ତା କଲେ, ଯଦି ଅସୁରଙ୍କ ହାତରେ ଲାଗୁଛି, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆଜି ଆମମାନେ ବି ଥାନ୍ତେ କି? ଅସୁର ସବୁ ଅସୁରଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ସବୁ ଥାନ୍ତା। ତ ଦେବତା ମାନେ ତৎକ୍ଷଣାତ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ଆପଣେଇଲେ ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ଅମୃତ କଳସକୁ ଧରି ସେମାନେ 12 ଦିନ ତକ ବୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ, 4ଟା ଜାଗା। 12 ଦିନ ମାନେ ଦେବତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉଟା 12 ଦିନ, ଆମ ପାଇଁ ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ହଉଛି କଣ ନା 144 ବର୍ଷ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦିନଟା ଆମର 12 ବର୍ଷ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ସେମାନେ 4ଟା ଜାଗାରେ କଳସକୁ ଟିକେ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ କରିଥିଲେ, ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛେ ନାସିକ, ଉଜ୍ଜୟିନ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୟାଗରାଜ, ହରିଦ୍ୱାର। ତେଣୁ ସେଇ ଜାଗା ମାନଙ୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳା ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି। ତେବେ ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳା ଆମେ କାହିଁକି ଯାଆନ୍ତି? ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳା ଗଲେ ଲାଭ କଣ ହୁଏ?
ତେବେ ସାର୍ ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣ କଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆର ଗୋଟେ ଲାଭ ଅଛି। ଲାଭ କଣ ନା ଅଶ୍ୱମେଧ ସହସ୍ରାଣୀ ବାଜପେୟ ଶତାନିଚ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଲକ୍ଷ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ ଭୂମେ କୁମ୍ଭ ସ୍ନାନେ ତତ୍ଫଳମ୍। ଆପଣ ଯଦି ଅଶ୍ୱମେଧ 1000 ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଫଳ ମିଳିବ, ବାଜପେୟ ଶତାନିଚ 100 ବାଜପେୟ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ମିଳିବ, ଏବଂ ଏ ପୃଥିବୀକୁ 1 ଲକ୍ଷ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ 1,012 ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କଲେ ଯୋଉ ଫଳ ମିଳିବ, ଥରିଆ ଆପଣ କୁମ୍ଭ ସମୟରେ ସ୍ନାନ କଲେ ସେଇ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସତରେ କଣ ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳା ଯଦି ଆମେ ଯିବୁ, ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳାରେ ବୁଡ ପକେଇବୁ, ସ୍ନାନ କରିବୁ, ପାପ ଧୋଇଯିବ ଆଉ ଆମକୁ ଆମ ଯାହା ବି ଇଚ୍ଛା ସବୁ ଆମେ ପାଇଯିବୁ? ବିଶ୍ୱାସ ମିଳ କରି ତର୍କେ ବହୁଦୂର। ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ଟା ନିହାତି ନିହାତି ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଫଳ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଛୋଟ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏବେ ଯାଉଛନ୍ତି ରୋଡ ସାଇଡରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗିଲା, ଗୋଟେ ହୋଟେଲ, ଆପଣ ସେ ଜାଗାକୁ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ କେବେ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ସେ ହୋଟେଲ ବାଲାକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଆପଣ ଯାଇକି ସେଠୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି, ମରୁନାହାନ୍ତି, ବିଷ ମିଶେଇ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ନା, କାହିଁକି ନା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେ ଲୋକ ଖାଦ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ପଥିକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେ ଉଚିତ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବ ଏବଂ ପଥିକମାନେ ତାକୁ ଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉନାହିଁ। ସେମିତି ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ମାନେ ଯୋଉ ରହିଛି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବା ସନାତନ ଧର୍ମର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆସ୍ଥା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ହଉଛି ଏ କୁମ୍ଭ ମେଳା। ଯଦି ହିନ୍ଦୁତ୍ୱର ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପର୍ବ କୁହାଯାଏ, ସେ ହଉଛି କୁମ୍ଭ ମେଳା। ତେଣୁ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ସେତିକି ସତ୍ୟତା ନଥାନ୍ତା, ସ୍ନାନ କଲେ ଯଦି ସେତିକି ଫଳ ମିଳୁନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆଜି ଏତେ ହିନ୍ଦୁ ମାନେ ସେ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥାନ୍ତେ। ତେବେ ଆମେ ଆଜି ନ୍ୟୁଜ ରୁମ୍ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ଯେ ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳା କଣ, କାହିଁକି ହୁଏ ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳା, ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ କାହିଁକି କୋଟି କୋଟି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳାକୁ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପ୍ରୟାଗରାଜକୁ କାହିଁକି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ତମାମ ବିଷୟ ଉପରେ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ। ତେବେ ଆମକୁ ଆଜି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର।